सीबीआई, ईडी, चिल्ड्रन कमिशन, ट्राइबल कमिशन, শিডিউল কাস্ট কমিশন, মাইনরিটি কমিশন, রোজ কমিশনের যাতায়াত ছিল বাংলায়। আর আজ কোথায় সে কমিশন? All commissions are missing. Where is their identity? Where they are hiding? Why they are hiding? When Bengal, the atrocious is going on just like sky high. All the torture has become now atrocious, terrible. You have captured the vote. You have looted the vote. आपने वोट लूट किया है। इसका बाद आपका शर्म नहीं लगता है कि आप हमारा 2-2,500 पार्टी वर्कर को आपने अरेस्ट किया? आपने हमारा 2-2,500 पार्टी ऑफिस को लूट किया? आपने हॉकर लोगों को जीवन जिंदगी खत्म कर दिया? आपने कितना लोगों को घर तोड़ दिया? आपने बुलडोजर लेकर वर्कर को अलाउ किया रास्ते में काम करने के लिए? और एक जगह सेंट्रल फोर्स, अभी बीजेपी पावर में है इसी के लिए, और साथ में स्टेट पुलिस फोर्स जो आपने चुन के ले आया बीजेपी से। साथ में बीजेपी का जो लोग है वो भी पुलिस का ड्रेस करके निकालता है। मेरे को पहले पता नहीं था, चुनाव का टाइम में भी ऐसा ही किया। आपने काउंटिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया, हम लोगों को घुसने नहीं दिया। जब पहले फर्स्ट राउंड भी काउंटिंग नहीं खत्म हुआ तो आपने मीडिया, गोदी मीडिया को प्लान करके बताया कि 200 सीट के ऊपर बीजेपी जीत रहा है। और 39 ट्रेन में अब बाहर का आदमी को भेज दिया कि काउंटिंग लूट करने के लिए। और काउंटिंग में हमारा इवेंट इन माई पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे जीता आपने? वो तो हम कोर्ट केस में करेंगे। आपका अगर गट्स है तो फोरेंसिक रिपोर्ट करिए। ईवीएम मशीन हम लोग चाहते हैं पूरा हमको मिलना चाहिए। ईवीएम मशीन का रिपोर्ट पूरा वोट 92%, 93% होने के बाद बैटर रिचार्ज कैसे 92% होता है? मिस्टर धीरेन कुमार, may I ask you the question? Only you are the expert. अब बहुत बड़ा टाइगर हो गया बीजेपी को जिताने के लिए। लेकिन एक दिन सोचिए, कोई तो ऊपर वाला होता है ना, सब देख रहा है। आज बंगाल को लूट किया, आज आपको इसके लिए दिल्ली चला जाएगा कि हम लोग वीक नहीं है। आज हम लोगों पर अत्याचार चल रहा है, हमारा वर्कर को हर रोज अरेस्ट कर रहा है, हमारा इलेक्टेड बॉडी को फंक्शन नहीं करने दे रहा है। अगर आप सच से जीतता, हिम्मत से जीतता, तो आप इतना अत्याचार नहीं करते, आप इतना जुलूम नहीं करते, आप जनता के लिए काम करते। लेकिन आप काम नहीं कर रहा है, आप जनता का साथ दुश्मनी कर रहा है। और इसी के लिए हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके। और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go. Please see that we are not going to bow down our head. You can arrest my 2,500 people. You can loot at my party office. आपने हमारा घर का सामने भी जुलूम किया, सब सिक्योरिटी सबका विड्रॉ कर लिया। लेकिन आपका जो लीडर लोग है, आप 10 साल से एक एक आदमी को 20-20 करके सिक्योरिटी देके रखा है। आप पहलगांव में सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, आप दिल्ली में जब इंसिडेंट होता है सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। लेकिन आपका सब सेंट्रल फोर्स आप बीजेपी को गार्ड करने के लिए रख दिया है। देश का इकोनॉमी आज कहाँ गया है? आज सबको एडवाइस दे रहा है। पहले एडवाइस तो खुद लीजिए। चोर की माई जोर से बोले, मदर ऑफ थीव्स साउट्स मोस्ट। Everywhere you are accusing us, abusing us without the evidence. कितना जेल बनाओगे आप? बनाओ। हम देखने चाहता है देश भर कितना जेल है। आप जितना अत्याचार बंगाल में करेंगे, इतना आपको नुकसान दिल्ली में होगा।
कि अभी हम बंगाल से फ्री हो गया, आपने मेरे को वोट लूट लिया जबरदस्ती। यू आर ऑलवेज एंटी वुमेन, यू आर ऑलवेज एंटी यंग जनरेशन, you are always anti farmers, you are always anti minorities. Minorities means not only Muslims, Christians, Sikh, Buddhist, Hindi, Parsi, all. Do you think it is proper? Please remember, जितना आदमी को आप पुलिस देके संतरास करो, इतना नेता आपको रहना, आप ऐसे नेता बनाया जो नेता का काम ही है अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना। तो इसी के लिए हम लोग भी तैयार है। आपको जिम्मेदारी है देश संभालना, शांति रक्षा करना। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो जनता तो रास्ता में उतरेगा ही। आप परमिशन नहीं देंगे, रास्ते में बैठने के लिए कोई परमिशन चाहिए? अब मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं देता है, रविंद्र जयंती पालन करने के लिए परमिशन नहीं देता है। सेंट्रल हॉल में जो दिन रविंद्र जयंती था, आपका कोई नहीं गया पार्टी से, खाली हमारा पार्टी से सागरिका घोष गया था। सब मेरे को पता है। तो इसी के लिए प्लीज रिमेम्बर, वी विल बाउंस बैक एंड यू कैन गेट द डिफीटिंग रिप्लाई। प्लीज बी रेडी फॉर दैट। आप तैयार रहिए। আর বাংলার মানুষকে আমি হাত জোর করে বলবো, প্লিজ ভয় পাবেন না। কিছু মানুষ আসে, তাদের রং বদলায় বহুরূপীর মতো। যারা বেনো জলে ভেসে আসে তাদের বেনো জলে ভেসে যেতে দিন, এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কিচ্ছু যায় আসে না। এরা গেলে বরঞ্চ দলের ভালো হবে। এদের টার্গেট করে বিজেপি ঢুকিয়েছিল, টার্গেট করে আবার তারা আসল জায়গায় ফিরে গেছে। এবার বিজেপি বুঝে নিন, লুম্পেনদের দিয়ে রাজ্য চালাবেন, রাষ্ট্র চালাবেন, না মানুষ যারা মানুষকে বোঝে মানবিকতা দিয়ে রাষ্ট্র চালাবেন। এটা মানুষের কাছে আমি বললাম এই কারণে যে আজকে মিশনারিজদেরও মনে রাখবেন, তাদের ফান্ডও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মুসলিমদের ভাতাও যেমন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পুরোহিতদের ভাতাও কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অল আর ইন ট্রাভেল এক্সেপ্ট বিজেপি। তারা শুধু ভাবে ক্ষমতা দখল করাটাই তাদের কাজ। ভারতবর্ষ তো সবটাই দখল করেছে, তাও কেন দেশটাকে বলছো যে সোনা কিনবেন না, বিয়েতে সোনা পরবেন না, গাড়ি চড়বেন না। তো আপনাদের নেতারা কত গাড়ি চড়ছে তার একটা হিসেব দেবেন। আমার এইটুকু বক্তব্য আজকে আপনাদের কাছে আমি জানালাম। বাদ বাকি আমি টাইম টু টাইম এই বুলডোজার রাজনীতি, হকারদের উচ্ছেদ করার রাজনীতি পুনর্বাসন না দিয়ে, আমরা কালীঘাট স্কাইওয়াক যখন করেছিলাম হকারদের জন্য আমি আলাদা হকার মার্কেট করে দিয়েছিলাম এবং পরে এসি মার্কেট করে দিয়েছি হকারদের। দক্ষিণেশ্বরে যখন আমি স্কাইওয়াক করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, তখনও কিন্তু হকারদের আমরা পুনর্বাসন দিয়ে করেছিলাম। কল্যাণী এক্সপ্রেস সেতু যখন করি, 43টা বাড়ি ছিল রাস্তার উপরে, ঠিক 43টা বাড়ি যেমন বাড়ি ছিল সেই রকম বাড়ি আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম। পুনর্বাসন ছাড়া কোনো মানুষকে আমরা উচ্ছেদ করতে দিই না। আর আপনারা আজকে গায়ের জোরে সব লুট করছেন, সব ভেঙে তছনছ করছেন, সব উধাও করে দিচ্ছেন, সরকারের লোগো পর্যন্ত উধাও করে দিচ্ছেন। আপনারা কিভাবে চিরকাল আপনারা থাকবেন? দিল্লিতে ক্ষমতায় আছেন বলে ওদিকে একটা এদিকে একটা, দুটো এক হয়ে প্রোটেকশন পাচ্ছেন। আগামীকাল দিল্লিটা যখন যাবে না, তখন বুঝবেন আপনারা টলমল করবেন এবং সেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করি। আমি গদি মিডিয়াকে বিশ্বাস করি না, কারণ গদি মিডিয়া এখন হনিমুন পিরিয়ডের মধ্যে ব্যস্ত আছেন এবং গদি মিডিয়া টোটাল বিজেপি যা বলে তাই শোনে। বিরোধীরা যদি কিছু বলে সেটাকে অপব্যাখ্যা করা হয়। 29 জনে বিরোধী দল হয়, রেকগনিশন পায় 294-এর মধ্যে। পার্থদা 29 জন পেয়েছিল বলে পার্থদাকে সে সময় দেওয়া হয়নি, তারপরে একজন জিতে গেল, 30 জন পেল, তখন পেয়ে গেল। আজকে 79 জন আমাদের জেতার পরেও বিরোধী দলের নেতাকে, মাননীয় এক্স স্পিকারকে তাদের বসতে হচ্ছে বারান্দায়, আর আপনারা গাড়ি চড়ে সুখনিদ্রা দিচ্ছেন। লজ্জা করে না?
সবটাই তো নকল, সবটাই তো টুকলি। এইভাবে কোনো রাজ্য চলতে পারে না। কাজে এই লড়াইয়ে অনেকেই ভয় পাচ্ছেন, অনেকে ভাবছে আমার চাকরিটা কি হবে, আমার ব্যবসাটা কি হবে, আমার কাজটা ঠিক মতো চলবে কিনা, আমার সেন্সর বোর্ড আমার সিনেমাটা ক্লিয়ার করবে কিনা, আমি প্রোগ্রাম পাবো কিনা। আসলে আজকে তো আর সলিল চৌধুরীর মতো একটা লোক নেই, সত্যজিৎ রায়ের মতো কেউ নেই। অমাত্য শোনো বেচারা প্রতিবাদ করতে করতে তার জমি, তার ঠিকানায় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগরও নেই, রাজা রামমোহন রায়ও নেই। প্রতিবাদ করার মনীষীদের আমাদের পাশে না থাকলেও তারা আমাদের মনে আছে, তাদের আদর্শ নিয়েই আমরা পথ চলব। রামকৃষ্ণও নেই, স্বামী বিবেকানন্দও নেই, নকল দীর্ঘধারীরা চলে এসছে। কাজেই লোক দেখানো, মন ভোলানো, ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত, শঙ্কিত। সকালটা হয়ে গেছে বিভীষিকা, দুপুরটা হয়ে গেছে তমসাচ্ছন্ন, সন্ধ্যেটা হয়ে গেছে নিশীথ রাতের অন্ধকার, আর রাত্রিটা হয়ে গেছে সন্ধ্যেবেলাতে নামছে মধ্যরাতে মধ্য লগনের অত্যাচারের বিভীষিকা। একদিকে বিজেপির অত্যাচার, একদিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নামে প্রশাসনের যারা এই কাণ্ডগুলো করে বেড়াচ্ছে তাদের কাছে আমার একটাই আবেদন থাকবে, আমি আপনাদের বিরোধী নই, আমাদের সময়ও আপনাদের আমি কাজ করিয়েছি, কিন্তু এসব কাজ আমি করি না। মনে রাখবেন আপনারা কিন্তু আইনের রক্ষক। কয়েকটা দিন কোর্টে সামার ভ্যাকেশন চলছে, কোর্ট আবার খুলবে, সামার ভ্যাকেশনেও ভ্যাকেশন বেঞ্চ থাকবে। ভাবছেন সবটাই ম্যানেজ করে চলবে? তো অপেক্ষা করুন। আপনিও যদি আইন ভঙ্গ করেন তাহলে জেনে রাখবেন আপনিও কিন্তু আইনের আওতায় পড়েন। আইন সবার জন্য এক। আর রাজনীতিতে সত্যি যদি আপনারা জিততেন, অত্যাচার করতেন না। আজকে আপনারা লুট করেছেন বলে ভয় পাচ্ছেন, লুটটা যে কোনো মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে। ফাঁস অলরেডি মানুষ জেনে গেছে, যার যা জানা, এবং সেই জন্য ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আপনারা চোখের সামনে অন্ধকার দেখছেন, তাই এগুলো করছেন। আমি আজকে ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে যারা এই প্রোগ্রামটা আপনারা ওয়াচ করছেন, বা আগামী দিনে যদি আমায় কিছু বলতে হয় আমি ফেসবুক লাইভের মাধ্যমেই বলবো, সেটা আপনাদের আমি আগে জানিয়ে দেবো। আজকে একটু জানাতে দেরি হয়েছে, আমি আপনাদের আগেই জানিয়ে দেবো। কারণ এখন কোনো মিডিয়া মানুষের মিডিয়া নয়, গদি মিডিয়া, তারা সত্যিটা মানুষের কাছে তুলে ধরবে না। কাজে আমার অস্ত্র আমার ফেসবুক লাইভ, আমার ফেসবুক ফেস টাইমটা দেখবেন, ফেসবুক লাইভটা দেখবেন, পার্টির টুইটারটা দেখবেন, পার্টির হ্যান্ডেলগুলো দেখবেন। সেখানে আপনারা আমাদের যে মতামত, সেই মতামত জানবেন। আর মানুষের জন্য এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আইনের লড়াইয়ে আমি নিজেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব। আমি দেখব ভারতবর্ষের সংবিধান বড় না বন্দুকের নল বড়। আমি এটুকু বলে আজকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। কিন্তু আমি আবার আসবো, আর যখন আসবো আমি আগে থেকে আপনাদের জানিয়ে দেবো। আমি কিন্তু এখন কোনো মিডিয়ায় যাচ্ছি না। নমস্কার।